صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه
صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك أن نقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يترف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إليه إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه وسبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا ذا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله افتح يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي وافعل كذلك يا بأحبابي أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين
والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرة الدنيا والآخرة وعلوم الأولين والآخرين. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح على رفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimina muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada petang ini dalam pengajian Fardu Ain. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dibukakan pintu ma'rifat, ditanamkan iman dan taqwa, dimatikan semua kita dalam husnul khatimah dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah semalam kita sudah mulakan membicarakan tentang bab solat berjemaah. Dan hari ini kita menyambung bahagian yang kedua pula, bahagian daripada solat berjemaah. Sebagai mengingatkan kembali apa yang telah kita pelajari waktu semalam, kita telah mengatakan bahawa solat berjemaah ini sangatlah dianjurkan oleh Islam dan mempunyai pahala yang besar, lebih daripada 27 kali darjat daripada sembahyang sendirian. Dan begitu juga solat berjemaah ini ada kala menjadi fardu ain seperti solat Jumaat, dan ada kala menjadi fardu kifayah seperti 5 waktu solat, yang 5 waktu yang wajib. Dan demikian pula ada yang disunatkan seperti solat Idul Fitri, Idul Adha, solat Tarawih. Dan demikian juga ada kala dia dimakruhkan kalau sekiranya imam itu orang fasik, orang yang ahli bid'ah. Dan ada kala menjadi haram kalau kita solat di tanah tempat dicuri orang, ya, tanah yang bukan hak kita, kita gunakan. Tapi solat yang sah. Tapi kalau sekiranya kita melakukan solat tu, apabila solat dilakukan berbeza antara tertib kita sembahyang fardu zuhur tapi ikut imam solat jenazah, itu haram dan tidak sah sama sekali. Ya para jemaah sekalian, kita juga telah mengatakan bahawa syarat solat itu mestilah imam tu lebih baik bacaannya daripada si makmum. Kalaulah sekiranya imamnya bacaan tu ada silap dan juga ada yang tidak menepati bacaan yang betul, yang di mana boleh membawa kepada penukaran huruf. Dan kalau ada makmum yang lebih baik bacaannya, maka makmum yang seperti itu tak boleh mengikuti imam tersebut. Dia hendaklah bermufaraqah, dia sembahyang sendirian. Tapi ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i yang boleh kita ikut imam tersebut, ya. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian. Dan kita juga telah mengatakan bahawa apabila kita menjadi makmum, kita hendaklah niat jadi makmum, ya, niat ikut imam. Kalau kita tak niat ikut imam, tapi solat kita, pergerakan kita tersangkut dengan pergerakan imam, maknanya imam rokok kita rokok, imam i'tidal kita i'tidal, tapi kita tidak niat ikut imam dan kita pun tak niat ikut berjemaah, maka solat kita jadi batal, ya. Mestilah kita ada kena niat ikut imam. Ya para jemaah sekalian, jadi begitulah sedikit daripada kita punya pelajaran semalam. Dan kita telah mengatakan bahawa makmum jangan lambat daripada imam, jangan lambat daripada 2 rukun fi'li. Kalaulah lambat tu tanpa uzur. Kalau lambat ada uzur, maka diberikan kemaafan sampai 3 rukun fi'li yang panjang. Saya ulangi sekali lagi, pelajaran semalam kita dah sebut bahawa makmum janganlah lambat daripada imam 2 rukun. Jangan lambat dan jangan lebih cepat daripada imam 2 rukun fi'li, 2 rukun perbuatan. Jadi kalau imam tengah baca surah, makmum dah rokok, kemudian imam masih baca surah, makmum i'tidal, ini dah 2 rukun dah. Imam masih lagi baca surah, kemudian makmum pergi ke sujud, maka batallah solat si makmum ni. Ya, kerana dia sudah melebihi 2 rukun, iaitu rokok dengan i'tidal sebelum imam masuk pada rokok.
Demikian juga kita dah sebut bahawa makmum jangan lambat daripada imam 2 rukun fi'li tanpa uzur. Jadi umpamanya makmum ni dia membaca surah panjang, imam rokok dia tak rokok lagi, imam i'tidal dia tak i'tidal lagi, dia masih lagi dalam berdiri lagi baca surah, sedap baca surah dia sampai dia hayal, imam turun ke sujud, maka makmum ini yang masih baca surah, maka batal solatnya, kerana membaca surah tu adalah sunat, dia bukan wajib, ya. Jadi jangan kita tinggalkan yang wajib dengan kerana yang sunat. Jadi merokok ikut imam tu wajib, tapi kita nak pegang yang sunat, jadi batal lah kalau dah lambat 2 rukun. Melainkan kalau sekira uzur yang dimaafkan. Uzur yang dimaafkan itu kalau sekira berlaku, maka dibolehkan makmum tu lambat daripada imam 3 rukun fi'li yang panjang. 3 rukun fi'li yang panjang. Macam mana 3 rukun fi'li yang panjang? Seumpama imam rokok, rokok ni rukun fi'li panjang, ini satu. Kemudian imam i'tidal ini dia kira rukun fi'li pendek jadi dia tak kira. Kemudian imam sujud yang pertama rukun fi'li yang panjang, iaitu dah kedua dah. Dan kemudian imam duduk dia rukun fi'li pendek, jadi dia tak kira. Dan kemudian imam sujud pada sujud kedua. Sujud kedua tu sudah jadi rukun fi'li yang panjang yang nombor 3. Jadi di sini makmum yang masih lagi berdiri kerana dia ada uzur, maka dia dibolehkan lambat sampailah imam tu sujud yang kedua. Tapi pada saat imam sujud yang kedua tu, makmum yang masih lagi dalam kita kata dalam keuzuran dia tu, dia mesti buat keputusan nak ikut imam ataupun tidak. Kita akan jelaskan. Jadi apakah uzur yang dibolehkan sampai makmum terlambat 3 rukun fi'li yang panjang? Fi'li itu mana perbuatan lah, rukun perbuatan yang panjang. Maka di sini disebutkan makmum, iaitu uzur bagi makmum jika terlambat dari imam dengan 3 rukun itu, iaitu sebagai kita katakan ada beberapa masalah. Pertama sekali ialah dalam pembacaan Fatihah. Kita sudah tahu bacaan Fatihah adalah merupakan rukun dalam solat. Kita kalau ingat balik rukun 13, pertama niat, keduanya kita bertakbiratul ihram, ketiganya berdiri tegak menghadap kiblat, keempatnya membaca Fatihah. Jadi bacaan Fatihah ni adalah merupakan rukun dalam solat. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Sabda Nabi SAW, tidak sah salat orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Jadi Nabi sebut tak sah, jadi wajib baca surah Fatihah. Jadi kalaulah sekira orang itu dalam dia nak menyempurnakan bacaan Fatihahnya, maka dia lihat daripada segi masa yang dia masuk mengikuti imam. Kalau masa dia mengikuti imam itu ialah di mana masanya itu masa yang pendek, tak cukup masa untuk orang normal membaca Fatihah. Umpamanya imam tengah sembahyang, dia pun masuk Allahu Akbar, kemudian baru kata baca Bismillahirrahmanirrahim, imam dah rokok. Orang biasa baca Fatihah pun tak boleh selesai. Macam mana ni? Kita tinggalkan Fatihah kita rokok ikut imam. Kenapa? Kerana Fatihah kita ditanggung oleh imam. Habis kata Fatihah tu wajib. Betul, tapi kau sudah terlambat. Oleh kerana kau sudah terlambat, itu namanya masbuk. Masbuk tu orang yang lambat, ya. Maka dengan itu dia diberikan keuzuran, kemaafan, dan Fatihah ditanggung oleh imam. Jadi dengan itu dia pun turun rukuk ikut imam. Kita dah sebutkan dalam bab perkara mengikut imam dapat rakaat ke tidak, dengan syarat, ya. Kalau sekiranya imam rukuk, dia pun Allahu Akbar, kemudian lepas tu dia berdiri sekejap dalam tomak nina, kemudian dia pun Allahu Akbar, rukuk dengan imam, dapat pula subhanallah sama-sama dengan imam, maka barulah dikira 1 rakaat. Ya, kalau sekiranya dia tak cukup syarat, umpama imam dia sampai Allahu Akbar, imam pun rokok, kemudian dia pun bila nak pergi rokok, baru nak turun rokok, imam pun naik, maka itu dia belum lagi dapat bersama imam dalam rokok, ya, maka dengan itu dia tak dikira 1 rakaat. Baiklah, jadi itu kalau sekira makmum yang masuk ikut imam, masa untuk baca Fatihah tu tidak mencukupi bagi orang normal. Orang normal baca Fatihah dalam 15 kita kata 30 saat.
Jadi orang normal. Tapi kita ni belum lagi 30 saat baru kita Allahu Akbar. Dalam 10 saat saja imam dah rokok dah. Aku ni belum lagi dapat, orang normal pun tak boleh baca Fatihah apa kita rokok. Itu hukum dia. Namun demikian, kalau orang yang normal boleh baca Fatihah sampai habis. Umpamanya dia berdiri dengan imam tu, dia sempat boleh baca Fatihah seperti orang normal. Tetapi ada keuzuran dia ada penyakit. Penyakit dia tu kena, antaranya dia lambat baca Fatihah. Orang biasa ambil setengah minit atau 30 saat, dia mungkin 1 minit baru selesai. Kenapa? Dia punya bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, lambat dia ya. Jadi oleh kerana itu dia wajib mesti selesaikan juga Fatihah. Karena imam tu dia bukan kelang kabut. Patutnya orang biasa dah boleh selesai. Tapi bila imam rokok, orang ni tak selesai lagi, dia kena habiskan juga Fatihah dia. Itu uzur yang pertama. Uzur yang kedua ialah kalau dia yakin atau ragu bahawa dia belum baca Fatihah. Dia yakin dia belum baca Fatihah. Kenapa dia yakin dia belum baca Fatihah? Jadi waktu dia masuk semayang, kemudian dia mengantuk. Dia mengantuk. Jadi kemudian bila imam rokok, aku belum baca Fatihah lagi. Padahal kalau orang biasa baca Fatihah dah selesai. Tapi dia mengantuk. Jadi dengan itu wajiblah dia baca Fatihah walaupun imam rokok. Sampai kepada 3 rukun fi'li yang panjang sampai imam sujud yang kedua yang telah saya sebutkan tadi. Diberikan dia masa untuk dia selesaikan Fatihah. Atau dia ragu. Dia ragu tu bila dia berdiri sama-sama imam, bila imam rokok, aku ni dah baca Fatihah kan belum ni? Dia was-was. Bila was-was, maka wajiblah dia baca Fatihah sampai selesai. Imam i'tidal, imam sujud, imam duduk, tak apa, boleh lagi habiskan Fatihah sampailah pada imam sujud ya, kali kedua. Jadi itulah dia mesti buat keputusan yang akan kita sebutkan nanti. Ataupun mungkin dia lupa. Dia lupa apakah aku dah baca Fatihah ke belum, dia lupa. Jadi oleh kerana dia lupa, dia aku dah baca Fatihah ke belum. Ini mungkinlah bila dia semayang, dia dengarkan imam yang bacaan. Imam bacaan tu sedap. Jadi dia syok dengan imamnya bacaan. Kemudian bila imam rokok, Allahu Akbar, aku ni dah Fatihah ke belum ni? Dia lupa. Jadi wajiblah dia membaca Fatihah. Jadi dengan itu, walaupun imam i'tidal, imam sujud, masih lagi dia wajib sempurnakan Fatihah dia. Ataupun mungkin kerana dia sibuk dengan membaca doa iftitah dan juga ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita dah sebutkan apabila makmum tu masbuk tu yang masuk lambat ya. Masbuk tu masuk lambat. Jadi apabila imam Allahu Akbar dah semayang, kita pun baru masuk ke saf, kita pun Allahu Akbar. Sepatutnya kita jangan baca doa iftitah. Ustaz, doa iftitah sunat. Sunat tu betul kalau kamu daripada awal. Kalau kamu ikut imam pada awal. Atau kamu sendirian, solat sendirian. Tapi apabila kamu solat ikut jemaah, kamu bimbang takut imam rokok, kamu belum lagi baca yang rukun. Rukun itu ialah Fatihah. Doa iftitah sunat hayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah sunat hayat. Ya, jadi maknanya ringan. Jadi kalau macam tu terus masuk, bila imam dah tengah-tengah semayang, kita masuk Allahu Akbar, terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, terus baca Fatihah. Tapi kita dah tersasut ataupun kita hayal, kita terus baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Sudah kira-kira setengah minit. Maknanya kalau orang baca Fatihah yang normal, sudah selesai. Tapi oleh kerana dia baca doa iftitah, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiba-tiba imam pun rokok. Allah, imam rokok, aku belum baca Fatihah ni. Apa ustaz kita nak kena buat ni? Wajib selesaikan baca Fatihah. Kerana kamu sudah ada masa, tempoh yang cukup untuk orang yang normal membaca Fatihah. Nampak tuan-tuan? Jadi sebab tu diingatkan kepada kita, baik lelaki atau perempuan, bila kita masuk sembahyang berjemaah, kita tahu kita sudah terlewat, kita masuk, terus kita baca Fatihah, jangan baca doa iftitah. Habis kalau kita lepas habis baca Fatihah, kita ada time pula, imam belum rokok lagi, nak tak kita baca doa iftitah? Tidak. Kenapa ustaz? Kerana doa iftitah dia punya tempat ialah selepas takbiratul ihram, sebelum Fatihah.
Itu tempat dia. Andai kata kalau sudah terlepas tempat dia, tak disuruh dan tak dituntut dan tak disunatkan kita membacanya pula. Umpamanya seperti yang kita sebut tadi, dia tengah masuk sembahyang, Allah Akbar, dia terus baca Fatihah. Ustaz dah pesan, kalau kita masuk lambat ni kita terus baca Fatihah. Baiklah, kita baca Fatihah. Tak baca doa iftitah. Tapi lepas kita baca Fatihah, ada masa lagi. Imam belum rukuk lagi. Kemudian kita baca doa iftitah. No, tak payah baca doa iftitah. Ya? Macam itulah juga kalau orang yang bila sampai rakaat pertama tu imam tengah rukuk, dia terus Allah Akbar, kemudian lepas tu rukuk pada dengan imam, kemudian dia masuk rakaat kedua nak baca doa iftitah. Kenapa? Sebab tadi saya rakaat pertama tak sempat baca doa iftitah. Jawapan kita, no, sorry. Ini bukan tempatnya. Doa iftitah tempatnya pada lepas takbiratul ihram. Takbiratul ihram bila? Pada sembahyang yang saat pertama. Lepas takbiratul ihram sebelum Fatihah. Once dah terlepas tempat itu, dah tak disunatkan lagi baca doa iftitah. Kenapa Ustaz? Kerana namanya doa iftitah, doa pembukaan. Iftitah tu mana pembukaan, opening speech. Jadi kalau opening tu, kalau kita baca selepas takbiratul ihram sebelum Fatihah. Kalau kita baca selepas Fatihah, itu bukan opening lagi. Ini opening dengan Fatihah. Kalau ada masuk rakaat kedua, itu bukan opening lagi. Itu sudah masuk rakaat kedua. Jadi kita kena faham dan jelas di mana bacaan doa iftitah. Jadi kalau sekiranya kita masuk lambat, ya, namanya masbuk. Orang masuk lambat namanya masbuk. Jadi bila kita masuk lambat, Allahu Akbar, kita ikut imam, teruslah baca Fatihah. Jangan lagi baca doa iftitah. Kalau kita dah habis baca Fatihah, imam masih belum rukuk, imma kita baca surah kalau kita sembahyang zuhur atau asar, ataupun kita diam dengarkan imamnya bacaan kalau sembahyang maghrib, isyak dan subuh, ya. Itu cara dia. Dan jika di antara keuzuran lagi yang diberikan keuzuran ialah makmum menunggu imam tu diam untuk makmum baca Fatihah. Ya. Jadi kita sembahyang tarawih, Allah Akbar, kita pun dengar imam baca Fatihah. Imam lepas Fatihah, kita pun nak baca Fatihah lah. Sebab kita dah belajar makmum membaca Fatihah setelah imam baca Fatihah. Itu sunatnya. Tetapi malangnya imam ni dia terus rukuk. Alamak, dia tak bagi can kita baca. Ataupun dia baca tapi cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu nafas. Kita baru Ar-Rahmanir-Rahim saja imam dah rukuk. Ya Allah, macam mana ni? Jawapan kita, wajib kita selesaikan bacaan Fatihah. Andai kata kita itulah saat pertama kita sembahyang dengan imam tersebut. Kalau dah kita tahu cara imam macam tu, kalau kita dah tahu cara imam tu, maknanya lepas Fatihah dia punya surah pendek sangat, satu nafas saja, tak sempat kita baca Fatihah, kita baca Fatihah bersama-sama dengan Fatihah imam. Ustaz, boleh ke? Jawapannya, mengikut imam selepas Fatihah tu sunat. Maknanya lepas imam Fatihah baru kita baca Fatihah kita tu sunat. Tapi kalau kita membaca Fatihah, kita membaca Fatihah tu rukun. Rukun tu wajib. Jadi untuk mencapaikan yang wajib, terpaksa kita ikut imam baca Rahmanir-Rahim, kita pun baca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, kita baca Fatihah. Imam tengah baca Fatihah, kita baca Fatihah. Imam waladdallin amin, kita amin. Habis Ustaz, kita tengah baca Fatihah boleh amin? Boleh. Ya, kita amin, lepas tu kita sambung Fatihah kita. Ya, kita tengah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam dah amin, kita pun amin. Kemudian kita betul baca ihdinas siratal mustaqim sebagainya seterusnya. Itulah dia. Kalau kita dah tahu itu cara imam tu macam tu. Tapi kalau macam tu lah imam macam tu, tak payahlah sembahyang belakang imam macam tu. Kelang kabut kita sembahyang, ya. Kita cari imam yang tenang-tenang lah, ya. Mungkin orang lain tu dia boleh baca cepat. Imam baca Qul huwallahu ahad satu nafas, dia boleh baca habis Fatihah satu nafas juga. Yelah, tu masing-masing lah. Tapi yang bagusnya kita sembahyang ni biarlah bertenang-tenang, ya. Dan itu satu keuzuran juga. Maknanya dia diberikan keuzuran kerana nak habiskan Fatihah, imam pun rukuk, imam i'tidal, imam sujud, imam duduk, imam sujud. Jadi dia selesaikan juga Fatihah dia. Sampai sujud yang kedua tu dia kena buat keputusan yang akan kita sebutkan nanti. Jika dan juga di antara uzur tu ialah makmum tertidur pada tasyahud awal. Jadi makmum ni dia kerja shift, ya. Jadi apabila dia kerja shift, dia sembahyang
Zuhur ke, asar ke. Jadi apabila tahiyat awal tu, imam dah habis tahiyat awal, imam dah naik Allah Akbar, tapi dia tertidur. Dia tertidur dalam tahiyat awal. Bila dia sedar-sedar, imam dah pergi rukuk Allah Akbar. Aku masih tahiyat awal. Astaghfirullah. Terus dia pun tinggalkan. Habis ustaz, saya belum baca Fatihah. Wajib selesaikan Fatihah tu. Kerana Fatihah tu rukun. Habis nanti imam dah rukuk, imam i'tidal, biarkan dia. Dia rukuk, dia i'tidal, dia sujud, dia duduk sampai dia sujud kedua. Kamu diberi peluang untuk wajib menyelesaikan bacaan Fatihah kamu. Jadi itulah dia tuan-tuan dia. Beberapa uzur yang diberikan keuzuran. Keuzuran tu maknanya dimaafkan untuk kita selesaikan Fatihah walaupun kita terlambat daripada imam selama 3 rukun fi'li yang panjang. Jika makmum tu ragu apakah dia termasuk makmum yang masbuk atau yang muafiq, sedangkan dia belum baca Fatihah. Apa ni? Maksudnya di sini dia ragu-ragu. Apakah dia ni sudah dapat masa yang orang normal baca Fatihah ataupun dia belum cukup masanya. Seumpama Allahu Akbar dia ikut imam. Kemudian dia ada sikit sibuk dengan baca iftitah atau sebagainya. Kemudian lepas tu imam rokok. Masa aku ni daripada doa, daripada takbir sampai imam rokok ni, kalau orang normal tu dah habis Fatihah ke belum? Agak-agaknya mungkin dah habis lah. Dah setengah minit. Atau mungkin belum lagi lah. Dia ragu-ragu, dia was-was. Habis apa hukum dia ustaz? Wajib dia baca Fatihah sampai selesai. Macam tu sekali. Yes, sebab Fatihah ni rukun. Kalau dia ragu-ragu. Kalau dia yakin masa yang dia masuk sampai imam rokok itu memang tak cukup masa, orang normal pun tak cukup masa untuk baca Fatihah, maka dengan itu dia terus rokok ikut imam, ya. Kalau dia yakin. Tapi kalau dia was-was, aku ini cukup tak daripada aku takbir Allahu Akbar sampai imam rokok. Kalau orang normal cukup tak masanya untuk dia nak baca Fatihah? Rasanya entah macam cukup entah dia was-was. Maka dengan itu dia hendaklah sempurnakan akan bacaan Fatihah dia. Jika sang makmum memanjangkan sujud kedua, ini masalah sujud pula. Rakaat pertama, dia dah sama-sama imam, sampailah sujud kedua. Imam sujud, lepas sujud kedua imam masuklah rakaat ketiga. Rakaat kedua pula berdiri. Yang makmum ni dalam sujud kedua ni dia khusyuk terlebih. Kenapa? Tertidur dalam sujud, dia tertidur. Kemudian bila sedar-sedar imam kata Allah Akbar, imam rokok. Imam dah rokok, aku belum naik lagi. Dia pun kelang kabutlah, dia pun naik masuk rakaat keduanya. Jadi dengan itu dia pun selesaikanlah, wajib selesaikan bacaan Fatihah dia. Tolonglah bawa naik budak tu naik atas, ya. Bawa naik atas teruslah, ya. Jangan ganggulah. Maaflah tuan-tuan, ya, interruption sikit anak-anaknya. Maklumlah, ya. Jika makmum telah mendapati hal yang demikian, apakah yang dia perlu lakukan? Dia nak selesaikan Fatihah. Jadi sekarang dia dah tahu imam dalam keadaan sujud yang kedua. Dia dah selesai Fatihah. Dia pun nak kejarkan imam. Maka jika makmum bertemu dengan imam sebelum imam angkat kepala sujud yang kedua, dia pun cepat-cepat Allahu Akbar, dia rokok, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, duduk, sujud, kemudian Allahu Akbar, duduk, kemudian sujud lagi yang kedua. Dapat dia sujud sama-sama imam, tomak-ninah pada imam sujud yang kedua, maka dia rakaat tu sudah dikira sah, ya. Alhamdulillah, itu baguslah. Tapi andai kata kalau dia tak dapat sampai kepada imam dan imam sudah angkat kepala daripada sujud kedua. Jadi macam mana ustaz? Imam angkat kepala sujud kedua ni. Saya baru nak rokok, nak i'tidal, tak sempat ni. Kalau kita rasa tak boleh nak sempat lah, ya. Tak boleh nak sempat kita untuk nak rokok, i'tidal semua.
Imam tengah sujud kedua ni, alamak, imam sujud kedua ni kalau aku nak rukuk i'tidal ni, memang lepas. Apa jadi? Kita terus terjun. Terus kita terjun. Terjun, jangan terjun lah. Tapi terus kita sujud. Terus sujud, ikut imam. Tapi, itu tak dikira rakaat. Pasal, tak ada rukuk, tak ada i'tidal. Ya, jadi tak cukup rukun dia. Jadi kalau imam nanti lepas rakaat keempat beri salam, kita sambung satu rakaat. Pasal tadi kita tahu rakaat yang kita tadi kejarkan imam, kita tak dapat rukuk, tak dapat i'tidal, jadi kita miss satu rakaat. Jadi macam itulah dia. Kita kena ada tengok dia pertimbangan dia. Tengok kepada keadaan. Habis ustaz, kalau sekiranya saya rasa tak boleh nak kejar lah ikut imam ni. Imam ni cepat sangat. Kalau kita rasa macam tu, ya, kita pun niat mufarakah. Mufarakah tu apa? Aku berpisah pada imam. Mana imam tengah sujud kedua, sudahlah imam ni cepat sangat, aku tak boleh ikut lah. Aku bercerai daripada imam. Bukan cerai talak lah. Ini makna cerai dari imam dengan makmum. Aku berpisah daripada imam. Aku mufarakah dari imam. Habis apa nak buat ustaz? Sebenarnya sendirilah. Kita take our own sweet time lah. Kita baca Fatihah, kita baca surah, kita rokok, kita i'tidal. Imam buatlah apa dia nak buat, makmum lain semua buatlah apa dia nak buat, kita buat sendiri kita, ya. Itulah caranya. Jadi kita cuma ada dua pilihan saja. Apabila imam sampai sujud yang kedua, waktu kita masih lagi berdiri dalam Fatihah, imma kita tinggalkan Fatihah dan terus terjun ikut imam, dan kita tak dikira satu rakaat, ataupun kita niat aku berpisah pada imam. Kalaulah kita boleh kejar dia dengan kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, duduk sujud dan dapat lagi sama-sama imam, kita masih dikira satu rakaat. Tapi kalau kita nak rukuk, nak i'tidal, imam pun angkat kepala daripada sujud kedua, maka kita kena buat keputusan aku berpisah pada imam. Maknanya sebenarnya sendirilah, ya. Macam tu. Allahuakbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan mengenai orang solat berjemaah, ya. Jadi sedikit sebanyak, mungkin ustaz ni cakap ni banyak sangatlah ustaz, tak ingatlah. Tak apalah, yang mana kita boleh ingat, yang pentingnya Fatihah adalah rukun. Fatihah wajib dibaca. Tetapi diberikan kemaafan kalau orang yang datang lambat, yang di mana imam rokok, dia pun baru masuk, maka dia tinggalkan Fatihah. Ataupun imam belum rokok, dia masuk, imamnya antara masa dia takbir dengan dia nak baca Fatihah tu, masanya itu tak sempat orang normal nak baca, imam dah rokok, maka dia tinggalkan Fatihah. Selain daripada itu, wajib dia membaca Fatihah sampai selesai. Wajib, ya. Itu hukum dia, tuan-tuan, ya. Ya, solat berjemaah. Pada lima masalah ini hukum solat jemaah dia sah, iaitu imamnya lelaki dan makmum pun lelaki. Imamnya lelaki, makmumnya perempuan, sah solat jemaah dia. Imamnya lelaki, makmumnya khunsa. Khunsa pun apa khunsa? Khunsa ni maknanya orang kata pondan, itu khunsa. Jadi sah imam jemaah. Imamnya khunsah dan makmumnya perempuan, sah, ya. Imamnya perempuan dan makmum pun perempuan, sah, ya. Ini semua dikira sah. Jadi tak ada masalah, ya. Kalau sekiranya imam jadi imam tu lelaki, dia jadi imam untuk siapa pun tak apa. Dan kalau dia imam tu perempuan, dia kena makmum tu perempuan. Kalau imam tu khunsah tu maknanya dia adalah orang yang khunsa ni ada dua jenis, ya. Satu khunsa yang jelas, satu khunsa yang tak jelas. Akan disebutkan juga dalam buku kita ni, nanti diterangkan, ya. Tapi secara ringkaslah, ya. Khunsa yang jelas tu maknanya dia punya alat kelamin dia dihukum mengikut alat kelamin dia. Kalaulah alat kelamin lelaki, dia dihukum lelaki. Walaupun maaf kata perangai dia macam orang perempuan lah, ya. Dengan lemah lembut, dengan lenggak-lenggok dia, dengan suara dia, ya. Itu tak kira. Tapi kalau alat kelaminnya lelaki, dia dihukum lelaki. Kalau alat kelaminnya perempuan, dia dihukum perempuan. Walaupun dia macam suara orang lelaki, dengan body dia, dengan gaya dia, ya. Orang kata macam tomboy lah, ya. Tapi alat kelaminnya perempuan, dia dihukum perempuan.
Itu khunsa jelas. Itu bukan nama khunsa, itu namanya pondan atau kedi lah ya. Tetapi yang namakan khunsa ni ialah khunsa yang muskil. Muskil tu apa? Yang tak jelas. Yang tak jelas tu maknanya, maaf kata, dia ada dua alat kelamin. Alamak, dua alat kelamin? Dua alat kelamin. Ada alat kelamin lelaki, ada alat kelamin perempuan. Macam mana ni Ustaz? Jadi nak hukumkan dia, kita ikut kepada macam mana, maaf kata, dia buang air kecil. Kalau buang air kecil dia tu, maaf kata, melalui alat kelamin lelaki, dia dihukumkan lelaki. Kalau dia buang air kecil dia keluar daripada alat kelamin perempuan, dia dihukumkan perempuan. Tapi kalau air kencing dia keluar pada dua-dua, kalau dua-dua, itu jadi muskil. Muskil tu maknanya perkara yang tak jelas lah. Itu dia jadi masalah lah ya. Tapi itu perkara yang kadang-kadang ya, jarang berlaku lah ya. Mungkin dalam sejuta nak dapat satu pun susah ya. Itu mungkin perkara yang seperti itu. Tapi yang biasanya kita tahu ni, kedi ke pondan ke, itu sebenarnya ikut balik pada hukum asal. Habis ustaz ada yang dah operation dah. Dia lelaki tapi dia buat, maaf kata, dia buang dia punya alat lelaki, dia jadikan diri dia macam perempuan. Hukumnya haram ya, tak boleh ya. Habis hukum macam mana dia sembahyang? Sembahyang dia balik hukum asal. Asal macam mana Allah jadikan dia, macam itulah dia ya. Jadi maknanya kalau dia ada alat kelamin lelaki, asal dia dilahirkan oleh ibunya dengan alat kelamin lelaki, maka dia dikira lelaki. Kalau asal ibu dia melahirkan dia anak kelamin perempuan, dia dihukumkan perempuan ya. Jadi kena jagalah, kadang-kala dia anggap diri dia perempuan ataupun dia anggap diri lelaki, nanti tak tutup aurat dia, kemudian dia sembahyang, tak sah ni ya, sebab dia hukum asalnya perempuan tapi dia macam lelaki, pakai kain tak tutup badan atau tak tutup kepala, jadi tak sah. Sebab tu kena jagalah ya, ibu-ibu, ayah-ayah ya. Ini pun takdir Allah Ta'ala, anak tu jadi macam tu ya. Tapi kita lah yang ibu ayah tu kena didik dia, kena fahamkan dia, kau ni lelaki, kau ni perempuan, jangan buat macam ini tak boleh. Ini kalau orang perempuan tak apa, tapi kau ni lelaki. Maaflah ya, kita nasihatkan mereka. Dan ada 4 masalah dihukumkan solat jemaah tu tidak sah. Pertama, jika imamnya perempuan sedangkan makmum lelaki, tak boleh. Ini pernah juga berlaku ya. Maaf, mungkin ada antara kita sedar, ada juga perempuan profesor, maaf katalah, pandai. Tapi pandainya itu pakai, maaf kata, kepala otak dia, fikiran dia. Kenapa orang lelaki saja jadi imam? Kita orang perempuan pun boleh jadi imam. Jadi dia sembahyang jadi imam, sembahyang Jumaat, dia menjadi imam pula. Astagfirullah ya. Kita mohon Allah jauhkanlah daripada musibah tu daripada negara kita dan semualah ya, bukan ke negara kita saja, jangan sampai berlaku macam tu. Dan tidak sah sembahyangnya imam dia adalah khunsa, sedangkan makmum lelaki, tak boleh. Perempuan pun tak boleh, khunsa pun tak boleh kalau makmum lelaki. Kalau perempuan dengan perempuan, tak apalah, sah lah ya. Imam dia perempuan, makmum pun perempuan, tak apa. Imam dia khunsa, makmum perempuan, tak apa, boleh. Tapi jangan makmum lelaki, tak boleh ya. Dan dan tidak sah imamnya perempuan sedangkan makmum khunsa, tak boleh. Khunsa tu lebih utama daripada perempuan ya. Dan tak boleh imamnya khunsa sedang makmumnya juga khunsa. Jadi khunsa dia tak boleh jadi berjemaah ya. Kenapa macam tu? Allahu alam. Sebab mereka tu perkara yang muskil. Muskil tu apa? Tak jelas antara dia perempuan atau dia lelaki. Itulah sebabnya dia tak boleh jadi imam kepada sejenis dengan dia. Tapi saya dah katakan tadi, khunsanya muskil ni adalah satu perkara yang jarang-jarang berlaku lah ya. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkanlah anak cucu kita daripada terjadi daripada perbuatan khunsa tersebut ya. Allahu Akbar. Baik, berhubung dengan solat berjemaah, kewajipan mengulangi solat. Ni kita solat berjemaah tapi kita wajib ulang balik solat kita. Kenapa? Jika seorang lelaki solat berjemaah, kemudian setelah solat terbukti bahawa imamnya tidak memiliki kemampuan untuk menjadi imam dan mendapat kemungkinan bagi makmum untuk dapat mengetahui, makmum tahu bahawa sebabnya, ada sebab-sebab dia. Dia tak boleh jadi imam. Tapi kenapa dia jadi imam? Kita dah ikut dia ustaz macam mana?
Maka kalau kita dah tahu selepas dari solat, kalau sebelum solat kita tak ikut dia lah, tapi selepas pada solat baru kita tahu, maka wajib kita mengulangi solat kita. Alamak, aku dah solat dengan dia lah, tapi dia macam ni lah, macam mana ni solat aku? Wajib mengulangi. Habis kita dapat pahala tak? Yang pertama tu dapat pahala, tapi belum lagi melepaskan diri kita daripada kewajipan solat. Apakah masalahnya? Jadi kalau terbukti lepas pada solat lah ya. Kalau belum solat kita dah tahu imam ni dia tak berlayak untuk jadi imam, kita ikut memang tak sah kita sembahyang pun. Tapi selepas solat baru ternyata lepas solat bahawa imamnya adalah perempuan. Allah, perempuan jadi imam. Tak boleh, tak sah. Kita lelaki. Jadi tak boleh. Kalau perempuan dengan perempuan tak apa. Dan terbukti selepas solat imamnya adalah khunsah. Alamak, khunsah jadi imam. Tak boleh, tak sah. Atau terbukti selepas solat imam tu adalah kafir. Na'udzubillah. Mungkin dia dah murtad. Kita tahu dia dah murtad, tapi dia buat macam dia orang Islam biasa. Dia jadi imam. Yang dah tahu tak boleh ikut dia. Yang tak tahu lepas sembahyang, dia ni aku dengar dia dah murtad. Astaghfirullahalazim. Macam mana dia jadi imam? Tak sah. Jadi kita wajib ulang balik. Atau terbukti bahawa imamnya adalah ummi yang tidak membaca Fatihah dengan betul. Fatihah ni seperti mana kita dah sebutkan, wajib kita baca dengan betul. Andai kata kalau kita baca ada merubahkan huruf dan kemudian merubah makna, maka Fatihah itu tidak sah. Sah untuk diri kita sebab kita orang yang uzur, orang yang tak kemampuan. Untuk diri kita sah. Tapi untuk orang lain ikut kita, orang lain tak sah ikut kita. Melainkan orang yang sama macam kita. Kita punya bacaan kita ada yang tak sempurna, dia punya ghain dia punya ra dia. Yalah, maklumlah kita pun ada kelemahan kita sebagai manusia. Jadi orang yang belakang kita ni pun makmum macam kita juga sama. Tak apa. Tapi kalau di belakang kita tu makmum tu bacanya lebih fasih, maka kita tak sah untuk jadi imam untuk dia. Untuk orang yang sama seperti kita sah, tapi orang yang lebih fasih daripada kita tak sah. Habis ustaz dia ikut kita, Allah Akbar, dia tak tahu kita macam ni. Tapi lepas sembahyang baru dia tahu, engkau jadi imam aku ingat siapa. Tapi aku dah tahu engkau yang bacaan ni ada kurang betul. Astagfirullah, habis macam mana ustaz? Saya orang yang dah tahu terbukti imam tu bacaan Fatihah dia tu adalah bacaan yang kurang sempurna, maka wajiblah makmum yang tersebut mengulangi balik solatnya. Kalau makmum tu bacaan Fatihah dia lebih baik, andai kata makmum pun 2 kali 5 juga macam Pak Imam, tak apalah, tu sah lah ya. Di geng dia juga sama ya. Dan terbukti bahawa imamnya tu tidak baca surah Fatihah pada solat jahar. Solat jahar tu solat bacaan kuat, subuh, maghrib, isyak. Kita Allah Akbar, kita ikut imam, kemudian imam terus baca surah, tak baca Fatihah, kemudian macam mana ni? Kalau dah kita tahu imam tak baca Fatihah dalam solat tu juga, kita terus tinggalkanlah dia punya solat, kita sembahyang sendirian. Kalau memang boleh tegur, kita tegurlah, tapi kita kat belakang, kita saf belakang, takkan nak imam nak dengar ya. Orang kat depan pun tidur juga. Imam tak baca Fatihah pun orang tidur juga. Maka dengan itu kita mufarakah, kita buat solat kita sendiri. Tapi kalau sekiranya kita tak tahu imam tak baca Fatihah, tapi lepas sembahyang baru ternyata betul imam tak baca Fatihah, kita pun kata aku yang sembahyang belakang tu macam mana? Wajib kita ulangi balik. Kalau ternyata betul lah ya yang dia tu tak baca Fatihah. Terbukti bahawa imamnya sujud pada kain bajunya. Ini kita dah sebutkan dalam syarat sujud. Syarat sujud, dia tak boleh sujud dengan pakaian yang bergerak dengan dia. Ya, umpama sekarang sal saya ni. Saya bangun, dia ikut bangun. Saya rokok, dia rokok. Saya sujud, dia sujud. Jadi ini maknanya pakaian yang bergerak dengan orang yang solat itu. Jadi kalau kita sujud, tak boleh pesal ini duduk di antara dahi saya dengan lantai. Tak boleh. Sebab dia menghalang daripada dahi kita kena pada lantai. Kalau sekiranya sujud kita atas sal ini, ataupun kaum ibu, dia sujud atas telekon dia terbang ya, ditiup oleh kipas kat belakang. Bila dia sujud, telekon dia terbang ke depan, dia sujud atas telekon dia, tidak sah sujud dia. Tidak sah sujud artinya apa? Tidak sah salat. Ustaz, habis kalau kita kena macam tu, apa kita nak buat? Kita angkat kepala kita, tepikan kain tudung kita ataupun sal kita dan sujud balik. Kerana sujud yang kau sujud atas kain tudung kau tidak sah. Jadi kena betulkan lah.
Kita tepikan dia, kita angkat kepala, tepikan, kita sujud. Jadi kalau kita tahu lepas solat kita, imam ni dia sujud ni, dahi dia tu tertutup dengan dia punya serban dia, dengan songkok dia, atau rambut dia panjang. Jadi bila sujud, kena rambut dia. Betul lah, dia sujud dengan macam tu. Tak sah sujud dia. Kalau kamu dah tahu macam tu, kamu punya semayang tadi, tak sah. Habis ustaz saya dah semayang. Tak apa, dapat pahala, tapi kamu kena ulang balik. Itulah dia tuan-tuan ya. Ini semua kalau kita mengetahui kesilapan imam yang tak sah itu selepas semayang. Kalau kita tahu sebelum semayang, tak payah ikut dia lah. Dah tahu dia macam tu. Tetapi kalau kita langsung tak tahu, sebelum semayang pun tak tahu, lepas semayang pun kita tak tahu, yang imam tu membuat perkara yang tak sah semayang dia. Habis macam mana? Semayang kita sah dan tak wajib kita ulangi. Jadi macam itulah ya, kalau kita tidak dapat mengetahui kesilapan imam itu sebelum sembahyang ataupun selepas sembahyang, maka tidak wajiblah kita mengulangi. Seperti antaranya, terbukti bahawa imamnya itu tidak baca surah Fatihah dalam solat sirriyah. Solat sirriyah tu maknanya solat bacaan perlahan, seperti zuhur dan asar. Dia tak baca Fatihah. Mana kita tahu? Dah baca perlahan, kita pun tak tahu. Lepas sembahyang pun kita tak tahu. Unless kalau dia bagi tahu lah, tapi dia tak bagi tahu. Ataupun terbukti bahawa imamnya dalam keadaan berhadas, dia kentut dalam sembahyang, tapi dia diamkan diri, dia terus pimpin sembahyang. Manalah kita tahu dia kentut ataupun dia batal wuduk. Jadi kita tak tahu. Jadi sembahyang kita sah dan tak wajib kita ulangi kembali ya. Dan pahala kita tetap akan mendapatkan pahalanya ya. Itulah dia bab kita mengikut imam ya. Ini semua bab solat berjemaah tuan-tuan ya. Jadi apa yang kita bincang ni sangat penting kerana dia melibatkan bagaimana kita punya solat tu diterima dan apakah kita punya solat tu wajib diulangi atau tidak. Sekarang mengenai kita dalam saf pula. Bagaimana aturan saf itu? Bagi lelaki, saf yang pertama itulah yang paling afdal. Paling afdal tu maknanya yang paling banyak pahala ya. Sebab tu di sini kalau kita boleh, kita kaum lelaki ya, jangan kita duduk dalam masuk masjid, jangan duduk belakang-belakang ya. Selalu orang suka duduk belakang-belakang. Kenapa ya? Sebab bila imam habis assalamualaikum dia senang cabut lari. Jangan macam tu ya. Yang afdal sekali orang lelaki saf bahagian depan sekali. Bahagian depan itu kalau bagus lagi afdal sebelah kanan. Kemudian baru sebelah kiri. Sebab apa? Malaikat membacakan selawat atas saf di hadapan ya, itu kelebihannya. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau orang tahu akan kelebihan salat saf pertama, orang akan merebut, walaupun nak undi pun undilah. Misal kata saf pertama tu hanya boleh isi 20 orang. Tapi yang ni sekarang ada ni 100 orang ni. Semua nak saf pertama, mana boleh muat. Okey, kita buat undi. Okey, undilah. Tapi no way nak bagi can. Tak ada, aku tak mau bagi can. Aku nak juga ke depan. Itu bagi orang yang tahu kelebihannya. Tetapi belakang imam ni, kita kalau nak duduk belakang imam ni, kena ada syarat. Syaratnya mesti orang yang alim atau orang yang tahu hukum. Sebab tu di sini orang jangan duduk belakang imam punya tempat. Tempat belakang imam tu tempat orang Bilal, muazzin. Sebab dia inilah bertanggungjawab. Kalau imam tu batal atau imam buat sesuatu kesilapan, dialah yang mengganti imam dan dia juga yang akan mengingatkan imam. Jadi ini kita kena awas ya. Dan begitu juga anak-anak kita ya, anak kecil apa, jangan letak belakang imam, itu bukan tempat dia ya. Sebab tu kita kena tahu di mana duduknya kita dalam saf. Jadi nak disebutlah sini, saf lelaki yang paling bagus, yang paling afdal ialah bahagian depan sekali ya. Itu saf yang pertama. Dan bagi orang perempuan, jika seluruh jemaah dia tu jemaah perempuan, maka saf yang paling afdal ialah saf yang pertama. Kalau semua tu perempuan lah, imam pun perempuan dan kemudian makmum pun semua perempuan. Jadi saf yang pertama paling afdal. Tapi kalau sekiranya sembahyang jemaah tu ada campur lelaki dengan perempuan, maka saf perempuan yang paling afdal ialah paling belakang. Yang paling belakang. Jadi dia start dia saf dia bukan pada depan, dia start saf dia pada belakang. Belakang sampai ke depan. Susah Ustaz nak buat macam tu ya. Nanti orang dah penuh kat depan, kita pula ke belakang, nanti saf dah itu sebab kerana keadaan, maaf kata, tak sempurna pengajiannya. Kalau orang dah tahu hukum, dia akan ambil saf belakang dulu. Lepas tu baru ke depan. Kalaulah kita
bercampur lelaki dengan perempuan, ya. Kenapa ustaz saf perempuan belakang paling bagus? Kerana mengelakkan daripada fitnah. Jadi kalau sekiranya perempuan tu di depan, kemudian lepas tu depan dia tu lelaki, nanti lelaki rokok atau tidak, perempuan tu tengok punggung lelaki tu rokok tidak. Jadi itu mengganggu, ya, mengganggu dia punya fikiran dia. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Artinya sebaik-baik saf lelaki yang di hadapan sekali, dan yang sejahat-jahat saf lelaki yang paling belakang. Kenapa paling belakang tu jahat? Jahat tu maknanya tak bagus lah, bukanlah berdosa, tapi tak bagus. Kerana di belakang dia perempuan pula. Jadi nanti dia rokok, nanti dia kata perempuan tengok aku rokok lah. Nanti dia sujud, perempuan tengok aku sujud lah. Jadi itu nafsu syaitan tu mengganggu dalam jiwa dia. Itu sebab tu dia makan dia soft yang jahat. Manakala orang perempuan pula, orang perempuan yang paling baik, yang paling belakang sekali, yang paling jahat sekali yang bahagian depan, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ada pun solat pada saf pertama di Masjid Nabawi lebih afdal daripada solat di Raudah. Ini satu perkara yang kita perlu tahu. Kadang-kadang kita pergi umrah, pergi haji kan, orang semua nak rebut sembahyang dalam Raudah. Okeylah, tak apalah, sembahyang sunat tak apa. Tapi bila bab solat berjemaah 5 waktu, yang paling afdal ialah saf yang pertama, yang di depan sekali. Depan belakang pada imam, saf yang pertama. Habis ustaz, ini Raudah ni taman syurga. Betul Raudah, tetapi dalam kaedah usul fikir mengatakan bahawa kelebihan solat itu lebih utama daripada kelebihannya tempat. Jadi kelebihan Raudah, kelebihan tempat. Yang solat kita kelebihannya yang paling utama ialah saf depan. Jadi saf depan itulah yang afdal. Kalau kita dapatlah, tapi dua-dua pun susah nak dapat, ya. Saf depan pun susah, saf dalam Raudah pun susah, ya. Tapi mana yang dapat sudah itu saja. Ini nak bagi tahu segi hukum lah, ya. Dan demikian pula posisi berdiri makmum dalam solat berjemaah. Nampaknya masa kita ni cemburu dengan kita lah tuan-tuan, ya. Kita ni nampaknya dah sampai masanya. Jadi kita berhentilah pada perkara tentang posisi berdiri makmum dalam solat berjemaah. Wallahu a'lam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ya, maaf sajalah dalam penyampaian saya mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang sudah buat penempahan korban untuk dilakukan di negeri miskin, alhamdulillah, ya, insya-Allah daging-daging semua akan dibagi pada orang fakir miskin di sana, ya. Dan juga pelajar-pelajar madrasah tempat kami lakukan korban. Yang kami lakukan korban tempat negeri Kemboja, di Bangladesh dan juga di Indonesia, ya. Dan ada sedikit di negeri India. Tetapi kalau sekiranya para jemaah yang membuat korban untuk di negeri Australia, daging korban tu akan dihantar balik ke rumah tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya ingatkan bahawa orang yang buat korban tu dia tak boleh makan lebih daripada 1/3 daripada daging korban. Yang sebaiknya dia makan sedikit, yang lebihnya tu dia dia bagi saudara mara, keluarga, kerabat dan juga fakir miskin. Orang fakir miskin paling kurang 1/3 mesti diberi kepada fakir miskin. Itu yang lebih utama lagi, ya. Jadi kepada mereka yang buat korban untuk di Australia, haraplah maklumkan kepada pihak kami. Kalau yang sudah maklumkan, alhamdulillah. Yang belum maklumkan, beritahulah kami berapa bahagian. Mungkin dia nak bagi kepada keluarga dia sendiri, ataupun fakir miskin dia kenal, tak apa. Dia boleh buat demikian. Jadi kalau dia nak seluruh 100%, kita akan berikan dia 100%. Cuma di sini di kerajaan Australia mereka tak membenarkan organ-organ dalaman untuk dihantar ke luar negeri. Jadi jantung, paru-paru ni semua tidak akan dihantar ke luar negeri. Maknanya tak akan bawa balik ke Singapura. Begitu juga kepala kambing korban tu tidak akan dibenarkan. Ini undang-undang pihak kerajaan. Jadi itu kami minta maaf lah. Cuma selain pada itu daging-dagingnya akan kita hantar pulang ke Singapura dan akan hantar kembali ke rumah para jemaah yang ingin melakukannya, yang melakukan korban.
Siapa yang interested untuk nak dapatkan butiran tentang korban itu, kalau belum lagi buat penempahan, boleh pergi pada tmfauzi.sg kemudian / korban QURBAN. InsyaAllah dia akan jumpa situ, akan kami punya pengumuman, dan juga boleh pergi pada FB TM Fauzi Travel and Tours ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk kita pada petang ini. Minta maaf banyak dalam penyampaian saya, apa-apa kekurangan, yang benar semua daripada Allah SWT. Mari sama-sama kita baca istighfar, mohon ampun daripada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.